يا حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب شمائل المحمدية للإمام المحدث إمام الترمذي رحمه الله تعالى، وصاحب المؤلف الكتاب البشرى للمناكب سيدتنا خديجة الكبرى بنت خويلد رضي الله عنها، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وعلى من نوى أسلفنا الصالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita membaca istighfar di bulan Rajab ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alai, 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 Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alai. رب اغفر لي وارحمني واتب علي، 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 رب اغفر لي وارحمني واتب علي،
رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري واجمعنا في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا غفار صل وسلم على عبدك حبيبك المختار سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأخيار واغفر لنا الذنوب والأوزار وادفع شرور المعتدين والأشرار يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا قهار. الحمد لله
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulakan pengajian kita, terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua para jemaah. Kelas kita ini dipindahkan ke ruang solat Dewan Utama kerana di tingkat 3 para jemaah makin ramai yang hadir jadi tak dapat menampung, maka dipindahkan ke bawah. Terima kasih atas sokongan para jemaah sekalian dan terima kasih atas kehadirannya, doanya. Pengajian kita ini insya-Allah tambah barakah. Dan yang kedua, atas permintaan para jemaah juga bahawasanya kita membaca 2 buah kitab, kitab Syama'il Muhammadiyah dan kitab Al-Bushra Sayyidatina Khadijah, maka waktu tidak begitu cukup. Maka pihak masjid, saya telah bertanya kepada Ustaz Amirul Fahmi, EO ataupun imam di masjid ini, ya, ataupun MRO, Most Religious Officer, ustaz yang bertugas di masjid ini, untuk memberikan keizinan, dan alhamdulillah kita dapat keizinan. Jadi kelas kita ini akan mula jam 9 suku. Ya, jam 9 mungkin terlalu pagi sangat. Kesian juga para jemaah kalau terlalu awal sangat. Ya, 9.30 dulu bolehlah sebab satu kitab, tapi sekarang 2 kitab. Jadi kita mula jam 9 suku insya-Allah dan kita selesai jam 10.30 insya-Allah. Ya, 1 jam 15 minit. Ya, insya-Allah. Dan yang ketiga para jemaah sekalian, malam ini kalau kita tengok kalender Islam, malam sekarang ini 26 Rajab. Maghrib malam yang ke-27 dan ia merupakan satu hari malam yang penuh dengan barakah, penuh dengan kemuliaan, keagungan, tidak lain dan tidak bukan kekasih junjungan kita, istrinya, suaminya Sayyidatina Khadijatul Kubra, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka oleh yang demikian, kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayogialah kita ambil berat berkenaan tentang hari kebesaran Islam ini. Sambutlah hari kebesaran Islam ini dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini saya akan menyampaikan kuliah, akan menyampaikan tausiah berkenaan Isra dan Mi'raj di Masjid Hajah Fatimah di Beach Road para jemaah sekalian. Selepas solat maghrib hingga solat isyak. Sekiranya kalau para jemaah ada waktu kosong nak hadir, silakan hadir insya-Allah. Mudah-mudahan Allah makbulkan semua hajat-hajat kita dengan berkat malam 27 daripada bulan Rajab, malam Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.
Baik, mari kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kita pada hadis yang pertama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, maka kita akan sambung kepada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah, pada muka surat 3, ya, hadis yang kedua. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam rab'atan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki fizik Nabi, tubuh badan Nabi itu yang sedang, berarti cantik. Maksud sedang tu bagaimana? Tidak tinggi, tidak pendek. Tidak gemuk, tidak kurus. Cantik. Ya. Laisa bitawil, dan ia tidak tinggi. Wala bil qasir, dan dia tidak pendek, tidak rendah. Hasanal jismi, tubuh badan yang baik, yang bagus. Pepatah syair memperjelaskan, khuliqtu mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an, engkau diciptakan, engkau telah diciptakan, mubarra'an, yang jauh, min kulli aibin, dari setiap perkara yang aib, berarti setiap perkara yang tidak baik, setiap perkara yang cacat. Kama khuliqta, seolah-olah engkau telah diciptakan, kama tasha'u, seperti yang engkau hendaki, yang engkau mau. Syair ini dibacakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit, yang beliau memuji Nabi SAW dengan pujian yang sangat mulia. Yang beliau mulakan pujian tersebut dengan beliau memperjelaskan, qara'na fid duha wala sawfa yu'tik. Telah pun kami membaca surah Wad-Duha sampailah kepada firman Allah, wala sawfa yu'tik, dan engkau, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan engkau akan dikurniakan pemberian dari Allah, diberikan pemberian dari Allah sehingga engkau puas. Maka dijelaskan oleh para alim ulama tafsir, hingga puas di sini adalah sehingga Nabi SAW berkehendak atas setiap umatnya itu memeluk, agar setiap umatnya itu masuk syurga. Qara'na fid duha wala sawfa yu'tik. Ya. Betapa indah dan betapa agung dan betapa mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan lagi, wa kana sya'ruhu, dan adapun rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sya'ruhu, dan adapun rambut Nabi
sallallahu alaihi wasallam laisa bija'din. Ya, laisa bija'din, tidak kerinting. Ya, tidak kerinting. Kenapa tidak kerinting para jemaah sekalian? Diperjelaskan tidak kerinting di sini adalah apa? Kalau kerinting dilihat tidak kemas, tidak apa kalau bahasa sekarang kita bilang tak smart para jemaah sekalian. Jadi tidak kerinting rambutnya. Kerinting kalau terurus cantik, kalau tidak terurus seperti sarang tebuan. Begitu dia para jemaah sekalian. Wala sabatin bisabatin katanya. Dan juga rambut Nabi SAW itu pula tidak lurus, tidak kaku. Ya, tidak lurus dan tidak kaku. Bagaimana tidak lurus? Dia tak straight, dia tak kaku. Berarti dia tak kaku itu apa? Rambut Nabi SAW ikal mayang. Ikal mayang ini senang diurus. Disikat ke belakang pun cantik, disikat ke kiri pun cantik, disikat ke kanan pun cantik, disikat ke depan pun cantik. Ini ikal mayang. Rambut yang lurus dijelaskan kalau berterbang angin dia pusing satu kepala. Rambut yang kerinting kalau tidak terurus begitulah tadi. Asmara launu, dan kulitnya berwarna asmar. Asmar di sini dalam kitab kita diartikan coklat. Coklat di sini apa maksud coklat? Jangan kita ingat coklat, oh berarti macam coklat yang budak-budak yang kita suka makan, tidak. Ya. Coklat di sini ada ulama memperjelaskan coklat ni dia bukan gelap dan dia bukan terang. Ya. Cantik. Coklat dia gelap. Kalau dia terang seperti orang pucat yang tidak ada darah. Oh tengok mayat, pucat tak? Takkan Nabi pucat? Tidak. Ya. Idza masya yatakaffa'u. Masya Allah. Ya. Di sini dijelaskan coklat percampuran antara putih dan merah. Putih kemerah-merahan. Berarti apa para jemaah sekalian? Nabi itu kulitnya boleh kita bilang pinkish. Merah, cantik. Ya. Cantik. Ada orang kalau terkena terik matahari hitam. Cuba kita berterik matahari, pergi piknik tepi laut. Balik sunburn. Ya. Balik sunburn. Ada orang dia tak sunburn. Tapi bila kena terik matahari, merah macam udang kena panggang. Nabi tidak begitu. Nabi tidak sunburn, Nabi tidak udang kena panggang. Tak ada. Walhasil, cantik Nabi. Bayangkan kalau Imam Tirmizi dalam kitab ini boleh menerangkan tubuh badan Nabi, kulit Nabi, rambut Nabi, warna kulitnya, bentuk rambutnya, dijelaskan bentuk tubuh badannya. Dan kita selalu sebut nama Nabi. Dan kita selalu beri salam kepada Nabi. Agak-agak macam mana Nabi itu ya? Macam mana Nabi? Kita beri salam, Assalamualaikum. Awak jawab, Waalaikumsalam. Dalam salat, At-tahiyatul mubarakatul salawatu tayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beri salam kepada Nabi. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isyak 2 kali. 9 kali para jemaah sekalian. Agak-agak macam mana tu eh? Kali kita
Tahiyatul barakatuh salawat thayyibatu lillah. Jawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tentu kita dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadi? Ha. Kejap lagi kita nak baca kitab Al-Bushra, kitab Sayyidatina Khadijah. Tahu-tahu Sayyidatina Khadijah cakap, Haja, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agaknya lah kalau kita dapat nampak Nabi. Nak tengok benda lain tak? Agak-agak kalau dapat dengar suara Nabi. Nak dengar suara lain. Sampai ada para alim ulama jelaskan, seandainya biji mata aku ini dapat melihat wajah Nabi, maka akan kubutakan mata aku. Sebab apa? Dah tak payah tengok yang lain. Nah, mata ni khas untuk Nabi. Selesai. Mudah-mudahan kita dapat jumpa Nabi, insyaAllah. Idza masya yatakaffa'u. Apabila ia berjalan, pergerakannya condong ke depan. Apa maksud condong ke depan para jemaah sekalian? Nabi SAW kalau jalan, tubuh badannya tegap. Dan bila ia berjalan tu para jemaah sekalian, jalannya, kakinya cermat, cantik jalannya. Tidaklah jalannya itu terlalu lambat dan tidaklah jalannya itu terlalu cepat dan tidaklah melangkahnya itu begitu besar, panjang, tidaklah langkahnya itu pendek. Jadi yatakaffa'u katanya. Ya, cantik jalannya. Dilihat jalan pun cantik. Ya. Dilihat dari jauh pun cantik, dilihat dari dekat pun cantik. Itu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga pula dijelaskan menandakan sifat jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cepat, pijakan kakinya kuat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, lelaki yang sedang marbu', iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ba'ida ma baina mankibain, jarak antara kedua bahunya itu lebar. Berarti apa? Bahunya berbidang Nabi SAW. Kita tengok bahu orang berbidang macam mana? Orang yang tinggi, tegap, yang angkat besi berbidang bahunya. Sampai bahu Nabi ini berbidang, ya, ada syair yang memperjelaskan. Baina katifaihi alama, di antara dua bahunya ada tanda. Khatamar rusulul khitam, menandakan tanda penutup segala para nabi di antara dua bahu. Baina katifaihi alama, baina katifaihi alama, khatamar rusulul khitam, khatamar rusulul khitam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ini tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang ada kalanya tubuh badannya itu apabila beliau duduk, keluar haruman wangi, bau wangi dari kedua bahu Nabi SAW. Sampai-sampai dijelaskan oleh para sahabat, tatkala engkau duduk dengan Nabi, engkau akan mendapatkan haruman wanginya. Dan tatkala Nabi bangun, haruman wanginya kekal di tempat duduknya. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Azimal jummati ila syahmati udhunaihi al-yusra. Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke daun telinga. Apabila memakai pakaian merah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Alaihi hullatul hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Berarti apa para jemaah sekalian? Ya, dari segi tubuh badan Nabi, tidak rendah, tidak tinggi, jarak antara kedua bahunya berbidang cantik, dan rambutnya lebat terurai sampai ke bahu telinga. Berarti apa? Sampai ke bagian telinga ni, sampai ke bahu rambut Nabi SAW. Ada keterangan jelaskan rambut Nabi ni sampai tutup separuh telinga. Ya. Ada jelaskan rambut Nabi itu sampai bahu. Jelaskan. Walhasil, panjangnya rambut Nabi itu cantik. Tidak seperti panjangnya rambut orang lain. Panjangnya rambut orang lain tidak terurus. Tapi panjangnya rambut Nabi itu terurus. Sampai-sampai rambut Nabi tatkala dalam peristiwa Hudaibiyah yang Nabi dilarang untuk masuk ke kota Mekah, Nabi SAW pulang ke Madinah, tapi sebelum pulang Nabi bertahallul dahulu. Setelah itu Nabi buka ihram, ganti baju biasa. Dan rambut Nabi ini dibagi-bagikan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang sebanyak 3.000 orang. Pada waktu Nabi nak masuk ke Mekah pada tahun 8 atau 9 Hijrah. Tapi Nabi mabit dahulu di Hudaibiyah. Yang sekarang Hudaibiyah ini tempat selalu orang tengok unta. Selalu orang beli susu unta. Ya, di situ kawasan. Ada sebuah perigi di situ. Itulah nama Bi'ir Hudaibiyah. Perigi Hudaibiyah. Yang sekarang jarang dah orang pergi dah. Jarang orang pergi Hudaibiyah. Ya, banyak orang pergi tempat lain. Banyak orang pergi Taif. Ya, nak buat apa dekat Taif? Nak naik kabel car. Nak naik kabel car, pergi Sentosa ada kabel car. Ya. Nak pergi Taif ada apa? Ada apa selain daripada kabel car? Nak pergi pasar dia. Nak beli buah sebab buah dia fresh, sedap. NTUC ada buah sedap. Giant ada buah sedap. Ya. Ada apa nak pergi Taif? Nak cari sabun yang berbau haruman ros. Nak cari minyak wangi yang berharuman ros. Nak cari spray apa kapet kat rumah, nak wangi-wangi ros. Ada bau wangi yang lebih wangi daripada ros.
Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat balik peristiwa Taif. Apa jadi? Nabi dilempar. Tempat yang Nabi terluka dan Nabi tadah darah tu. Luka kulit Nabi, keluar darah, Nabi tadah tu darah. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa engkau tadah darahmu ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Telah datang malaikat, dua malaikat yang penjaga gunung Taif. Yang jelaskan, seandainya setitis darahmu tumpah di muka bumi ini, maka hilang Taif. Izinkan kami angkat gunung ni, lempar dekat Taif. Ni tempat Taif. Yang zaman sekarang, bukan kita marah lah, bukan kita sindir. Tapi boleh tengok, ya, orang pergi umrah, sibuk nak pergi Taif. Itu hari pergi, itu hari balik. Sibuk nak buat umrah banyak-banyak. Ya. Padahal, kalau kita buka kitab fikih, mulianya kota Mekah bukan kerana umrah. Tapi mulianya kota Mekah ada Kaabah. Hukum fikih memperjelaskan sesiapa pun yang dah pernah umrah, dah pernah haji, masuk kembali ke Mekah, wajib melaksanakan umrah. Kalau dia berihram dengan niat umrah. Kalau dia berihram berniat haji, dia kena tawaf kudum. Bila nak keluar, bila habis haji, kena buat umrah. Bila nak keluar dari Mekah, kena tawaf wada'. Maka fahamlah kita, mulianya Masjidil Haram, mulianya kota Mekah kerana ada Kaabah. Sebab itu sunnah bagi seseorang yang ada di kota Mekah bukan buat umrah banyak-banyak. Tapi apa? Buat tawaf banyak-banyak keliling Kaabah. Sibuk zaman sekarang nak pergi umrah. Bagus. Tak jadi masalah. Alhamdulillah. Tapi kadang-kala kita tengok Madinah cuma duduk 2 hari sahaja. 3 hari sahaja. Mekah duduk 5 hari. Duduk 7 hari. Nabi duduk Mekah tidak? Nabi duduk Mekah. Duduk. Tapi kekal tak Nabi kat Mekah? Tak kekal. Ya. Nabi keluar dari Mekah. Pindah ke Madinah. Masuk balik Mekah pun. Bebaskan kota Mekah. Lepas tu patah balik Madinah. Apa salahnya kalau pergi umrah 1 hari duduk Mekah. Itu hari sampai, itu hari buat umrah, itu hari juga check out. Itu pergi Madinah. Pergi umrah 2 minggu. Pergi umrah 12 hari. Baik. 1-2 hari duduk Mekah. Lepas tu pindah pergi Madinah. Pindah pergi Madinah. Di Taif tu ada makam siapa? Ada makam sepupu Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Makam dia pun tak nampak. Tutup dengan tembok setinggi-tinggi tidak tembok. Nak panjat pun tak boleh. Tak ada pintu pun tembok tersebut. Dia kalau masuk Mekah, hari ni masuk, hari ni juga keluar. Orang tanya dengan dia, kenapa kau keluar cepat-cepat? Dia jelaskan apa? Mekah ni ada Kaabah. Yang jaga Kaabah Allah. Engkau lupa ke peristiwa bergajah? Macam mana gajah tu boleh hancur? Allah yang jaga. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa lagi? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Tu dia. Tarmihim, dilemparkan kepada mereka. Berarti kata Sayyidina Abdullah bin Abbas apa? Jangan main-main dekat Mekah. Buat salah,
Allah ada. Dekat Madinah ada siapa? Bukan tak ada Allah dekat Madinah. Ada. Kat Singapura pun ada Allah. Tapi dekat Madinah, awak kalau terbuat salah, ada Rasulullah. Mulianya Kaabah tu kerana apa? Kerana Rasulullah. Orang datang ke Mekah, ke Madinah tu kerana apa? Kerana Rasulullah. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ini kerana apa? Sebab nak kenal dengan Rasulullah. Awak datang dan saya datang ke sini untuk apa? You want to see me, I want to see you? No. Tapi kita datang ke sini kerana Rasulullah. Mulianya agama Islam ini kerana Rasulullah. Orang boleh kenal itu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kerana Rasulullah. Orang boleh tahu Burak yang dinaik oleh Rasulullah kerana Rasulullah. Boleh kenal kita 5 waktu ini, yang mana sejarah 5 waktu ini pada bulan ini, pada malam ini sejarahnya. Macam mana kita boleh kenal? Kerana Rasulullah. Ustaz, semua kerana Rasulullah saja, tak ada kerana lain. Kalau bukan kerana Rasulullah, nak kerana siapa? Para nabi-nabi pun tengok bila Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis. Allah perintahkan Rasulullah untuk melaksanakan solat. Betul tak? Dan siapa makmum dia? Semua para nabi dan para rasul. Mereka tunggu Rasulullah datang. Allah. Mereka tunggu Rasulullah datang. Allahu Akbar. Agung tak agung Rasulullah? Mulia tak mulia Rasulullah? Hebat tak hebat Rasulullah? Jadi apa salahnya kalau kita sayang Rasulullah setengah mati? Para sahabat-sahabat, nyawa dia kasih kepada Rasulullah. Itu perang Uhud. Siapa yang dah pergi umrah, dah pergi haji, zaman sekarang ni, dulu tak ada. Zaman sekarang ni awak pergi Uhud, awak nampak masjid. Dulu tak ada masjid. Sekarang dibuat masjid sebagai tanda. Inilah dia kawasan perang Uhud. Itu masjid, itulah tempat Rasulullah jatuh daripada kuda. Jatuh daripada kuda. Orang-orang kafir Quraisy ambil panah, lempar panah. Lempah lembing. Dan anak panah lembing semua menuju kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat lari, terkam Rasulullah. Bukan terkam nak bunuh Rasulullah, tapi terkam supaya Rasulullah tak kena anak panah tersebut. Biar sahabat yang kena. Mati sahabat-sahabat. Syahid. Sebab nak selamatkan Rasulullah. Berarti sayang tak sahabat pada Rasulullah? Oh, setengah mati sayangnya. Lebih dari dia sayang diri dia sendiri. Jadi apa salahnya kalau zaman sekarang kita sayang Rasulullah selebih-lebihnya? Sahabat boleh buat demikian? Apa salahnya kalau kita 24 jam memuji Rasulullah? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأعوال مكتئم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadis selanjutnya dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatil hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah melihat orang yang memiliki rambut limmah seperti tadi yang dijelaskan dan memakai pakaian merah lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud merah tu apa para jemaah sekalian? Maksud merah, sesiapa pun apabila dia memakai yang berwarna, apalagi warna merah, baik lelaki, baik perempuan. Striking tak? Striking ke tidak? Striking. Ya? Hajar dekat sini, kita nampak dia pakai tudung warna merah. Dari jauh kita boleh nampak itu maksud merah. Ya, ni pun pakai baju warna merah. Tu pun pakai baju. Dari jauh kita boleh nampak. Jadi apa? Memang cantik warna merah. Tapi bila Rasulullah pakai warna merah, Rasulullah lagi cantik daripada merah. Tadi. Rasulullah lagi cantik daripada merah. Masya Allah. Agak lah para jemaah sekalian. Kita tengah cakap tentang Rasulullah ni. Kata Rasulullah datang. Assalamualaikum Rasulullah. Ya Allah. Mati pun tak apalah. Biasa. Mati pun tak apalah. Pasal dah nampak Rasulullah, dah jumpa Rasulullah, tak maulah jumpa orang lain, tak mau. Sebab apa? Kalau jumpa orang lain takut nanti hati kita jadi lain, pandangan mata kita jadi lain, takut kotor. Agak-agak Allah. Ya Allah, jumpakan kita dengan Rasulullah. Lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'ida bu'aida ma baina mankibain. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua belah bahunya. Kedua belah bahu baginda berbidang. Lam yakun bil qasir wala bit tawil, dan ia tidak panjang dan ia juga tidak apa? Ia juga tidak lam yakun bil qasir, dia juga tidak rendah dan dia juga tidak tinggi, tidak terlalu tinggi. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai hadis yang keempat. Jam dah menunjukkan jam 10:05. Mari kita pindah kepada kitab yang lagi satu. Pindah kepada kitab Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. نتواصل بالحبابة والبتول المستقيم
المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا. Kami bertawassul kepada Hubabah. Siapa ni Hubabah para jemaah sekalian? Kalau orang lelaki dipanggil Habib. Kalau orang perempuan istrinya Habib dipanggil Hubabah. Pada hakikat siapa itu Habib? Kekasih. Siapa itu kekasih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah Sayyidatina Khadijah, Hubabah. Natawasal bil Hubabah. Kami natawasal bil Hubabah. Kami bertawassul kepada Hubabah. Wal batulil mustataba. Wal batul. Siapa batul? Sayyidatina Fatimah Zahra al-batul. Mustataba. Apa arti al-batul? Al-mustataba murni, suci, bersih, tak ternoda sama sekali. Kenapa boleh tak ternoda? Sebab Sayyidatina Fatimah apabila beliau usianya 7 tahun, beliau sudah kalau jalan keluar rumah, menunduk dan ditutup. Dia tak tengok orang lain. Dan belum pernah Sayyidatina Fatimah disentuh, dipegang oleh orang lelaki yang bukan mahramnya. Bukan mahram. Tak pernah Sayyidatina Fatimah. Ada syair-syair tentang Sayyidatina Fatimah ada. Wan Nabi thumma sahabah. Dan kami bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sahabah, dan kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa da'wa mujabah. Dengan kami bertawassul kepada Hubabah. Bertawassul kepada Al-Batul. Bertawassul kepada An-Nabi. Bertawassul kepada sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan Allah mustajabkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca halaman yang ketiga, maka kita masuk kepada halaman yang keempat. Pengarang kitab ini ada mengarang sebuah selawat di dalam kitabnya ini, yang mana kitab selawatnya itu memuji kepada Rasulullah dan juga Sayyidatina Khadijah. Nanti sampai pada babnya kita akan baca selawat itu bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata pengarang kitab Sayyidil Imam Al-Arif Billah Al-Muhaddith Al-Haramain Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam rahimallahu taala. Beliau memperjelaskan amma ba'du fahadhihi nafahatun nabawiyyah wa fuyudatun rabbaniyah jaza bihal qalamu fi manaqibi ummil mu'minin wa fadaili zawjati sayyidil mursalin wa syama'iliha allati hiya min ahsanis syama'il al-muqtabasati min akhlaqi dhalikal insanil kamil sayyidil awakhiri wal awail jama'atuha likai tata'attara bihal majalis wan nawadi fil hawadiri wal bawadi
انتخبتها من عيون الأخبار ومجاميع الآثار المودعة في السير والأسفار، وضمنتها من ذلك كل ما هو مقبول عند الأئمة الحفاظ الفحول من كل قول محمود ليس بموضوع ولا مردود، وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. Sesungguhnya inilah cahaya kenabian yang limpahan rahmat daripada ilahi yang telah dilalui oleh pena pen ini bersamanya dalam menyebut kedudukan dan kelebihan Ummul Mukminin yang telah tercatat dalam sejarah dunia Islam. Ini untayan percakapan yang keluar dari hatinya seorang ulama yang saleh, yang abid, yang taqi, yang arif billah, tidak lain dan tidak bukan Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, dengan beliau memperjelaskan sesungguhnya inilah cahaya kenabian. Dia kenal betul dengan Nabi SAW dan limpahan rahmat daripada ilahi yang hidupnya selalu mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Salah satu daripada rahmat Allah Ta'ala, beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tahun 2004, saya menunaikan ibadah haji dari Hadramaut. Dan tatkala kita berada di Mekah, kita datang ke rumah beliau, pengarang kitab ini, di Mekah. Nama tempat alamat rumah beliau Syari' Rusaifah. Ya, Jalan Raya Rusaifah. Masuk kawasan tersebut ada jalan lagi Syari' Maliki. Jalan Raya Maliki. Nama dia Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, daripada keturunan Maliki, suku bangsa Maliki, yang dia adalah nasabnya sambung kepada Rasulullah daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ketemu dengan orangnya ini, dan orangnya seorang ulama yang besar, sangat-sangat besar. Moyang-moyang dia adalah guru dan imam di Masjidil Haram. Datuknya guru di Masjidil Haram. Ayahnya merupakan ulama besar di kota Mekah. Dan beliau sendiri pun merupakan guru di Masjidil Haram. Rahmat ilahi, rumahnya tidak pernah sunyi, tak pernah sepi dari kunjungan orang yang datang. Setiap waktu dari pagi sampai ke malam penuh dengan pengajian, penuh dengan majlis. Dan setiap pengajian, setiap majlis pasti akan diselang-selikan dengan nasyid memuji Rasulullah. Kalau malam-malam tertentu ditutup dengan bacaan maulid. Dan besarnya hall dia, hall rumah dia untuk menerima tamu, untuk pengajian, besarnya adalah seperti hall yang awak duduk sekarang ni. Memang orang kaya para jemaah sekalian. Alim sealim-alimnya. Tinggi besar orangnya. Putih merah seperti mana dijelaskan Syama'il Muhammadiyah tu. Memang keturunan Rasulullah. Kita salam dia, hilang tangan kita. Besar dia, gagah dia duduk. Dia duduk dekat kerusi tu, dia letak tangan gini. Bila dia sebut kana Rasulullah sallallahu, ada pun Rasulullah, nangis semua orang. Ya Allah. Ini orang yang dijelaskan apa? Limpahan rahmat ilahi yang telah dilalui oleh pen aku ini
bersama dengan menyebut kedudukan dan kelebihan Ummul Mukminin, yang mana pennya ini menceritakan, tertulis tentang sejarah riwayat hidup Ummul Mukminin, ibu kepada setiap orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikan kami dari golongan orang-orang yang beriman. Ini ibu kita, kita orang Islam, orang beriman, tanya diri kita, apakah kita orang beriman? Ya, saya orang beriman. Maka ni ibu kita. Nak cerita tentang ibu kita, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah, dia tulis yang telah tercatat lama dalam sejarah Islam. Di dunia Islam, cerita Sayyidatina Khadijah ini sudah masyhur, popular para jemaah sekalian. Cuma zaman sekarang hilang. Kerana apa? Tak ada orang baca. Tak ada orang baca. Dan syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Lama saya nak baca kitab ni. Lama nak baca. Ya. Ingat masih, separuh daripada kitab ini saya belajar sewaktu saya belajar di pondok di Indonesia. Separuh lagi kitab ini saya khatam di mana? Alhamdulillah, bukan saya nak bangga diri. Kami khatam di Mekah. Dengan siapa? Pengarang kitab Busyra ni. Ulama tadi saya sebut tu. Nangis, baca sepotong hadis Nabi nangis. Kadang-kala nak baca satu potong hadis Nabi, puji Rasulullah, baca selawat, baca nasyid, baca qasidah 1 jam lebih baru baca hadis dia. Satu je baca hadis. Allah. Memang begitulah ulama-ulama dahulu kala. Dia nak cerita tentang Rasulullah, dia akan kenakan pakaian yang bagus, wangi-wangian yang bagus, dan datang untuk mendengar dan mempelajari tentang Rasulullah itu dengan semangat. Telah saya katakan kepada awak semua, kalau selesai hari Rabu ini, pengajian ini, nak tunggu lagi hari Rabu untuk baca kitab ini, saya sendiri tak sabar. Gembira nak baca kitab ini. Suka nak baca kitab ini. Sebab cerita tentang Rasulullah. Saya baca kitab ini, saya ingat masih. Saya baca kitab ini, Al-Busyra. Dekat Mekah saya baca, ingat. Habis tu, besok kita datang rumah beliau. Sayyid Muhammad Al-Maliki, Allah yarhamuhu, dah meninggal. 37 orang pelajar-pelajar dari Hadramaut. Dari Thailand ada, dari Filipina ada, dari Malaysia ada, dari Indonesia ada, dari Jerman pun ada. Ya, dari California pun ada. Kita student semua belajar. Dari Singapura pun ada, saya seorang. Saya seorang. 37 tu macam-macam negeri ada, semua lebih dari seorang. Inilah si semput ni, seorang. Saya ingat masih. Habis kita baca kitab Syama'il ni, saya salam dia. Saya bilang, Habib, aywa. Dia bilang, ya. Orang Arab bilang aywa tu apa? Ya. Lembut. Ya. Saya bilang, saya bawa kamera dulu. Dulu belum ada iPhone. Mungkin nak surah ma'akum. Aywa, gambar. Mari gambar. Dia bilang, ambil. Kita dah ambil gambar. Lepas tu saya salam dia, saya cium tangan dia. Habib, bagaimana doa Habib? InsyaAllah, Rabbana yaftah lak ya waladi. Dia bilang, Habib, saya minta doa dengan Habib. InsyaAllah, Allah bukakan pintu hati engkau. InsyaAllah, yawminal ayyam satuqra' indak fi biladak. InsyaAllah, pada suatu hari nanti engkau akan baca kitab ini dekat negeri engkau. Ya Allah, Allah makbulkan doa beliau. Ini tahun 2004 para jemaah sekalian. Sekarang tahun 2024. Allahu Akbar.
Inilah kedudukan istri pemimpin segala nabi dan segala rasul. Tinggi makam Sayyidatina Khadijah. Yang terpancar keunggulan akhlak insan yang sempurna. Sayyidatina Khadijah memiliki akhlak cahaya nabawiyah yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat mulia. Inilah dia pemimpin umat akhir zaman dan terdahulu, yaitu Nabi SAW, Sayyidul Anbiya wa Khatamul Mursalin. Saya telah menghimpunkan, yaitu pengarang kitab ini, telah dia kumpulkan supaya setiap majlis dan keramaian akan diharumkan dengannya di bandar ataupun di desa. Saya telah menghimpunkan tentang Sayyidatina Khadijah agar setiap kali di dalam majlis dibaca tentang Sayyidatina Khadijah, baik itu majlis di bandar, city, ataupun di kampung-kampung, tempat yang terpencil. Saya telah memilihnya daripada khabar-khabar terpenting dan himpunan segala asar, himpunan segala bekas-bekas yang boleh kita dapat daripada Sayyidatina Khadijah. Tapi alangkah sedihnya rumah ibu kita Sayyidatina Khadijah sudah berubah, bukan lagi menjadi rumah tetapi adalah toilet. La haula wala quwwata illa billah. Yang telah tercatat di dalam kitab-kitab sirah dan diary-diary perjalanan para ulama. Saya mengambil daripadanya setiap sesuatu yang diterima di sisi para imam huffaz dan mu'tabar. Huffaz yaitu ulama-ulama yang faham, hafal, tahu, kenal hadis-hadis Nabi SAW tentang Sayyidatina Khadijah. Syaratnya hadis yang didengar bukan maudhu dan bukan maurud. Darjat hadis tersebut, level hadis tersebut bukanlah hadis yang hanya didengarkan oleh satu dua orang, bukanlah hadis yang mana kita tak kenal. Ini perawinya siapa namanya, terputus ataupun tidak, seperti yang pernah saya jelaskan kepada para jemaah sekalian. Inilah masanya untuk melaksanakan maksud tersebut diiringi bantuan Allah Maha Pemilik lagi disembah. Fa'aqul, maka aku berkata, hiya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusayil Asadiyah. Maka aku ungkapkan pengarang kitab ini bahawa beliau itulah namanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid ayahnya, bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah, dari keluarga keturunan bangsa Arab yang mulia al-Asadiyah. Tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Qusay, yang mana beliau silsilahnya, nasab keturunan Sayyidatina Khadijah ini satu nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana datuk mereka adalah dari yang satu yang bernama Qusay. Ya, Qusay. Noyang-noyang Nabi ada namanya Qusay. Noyang-noyang Sayyidatina Khadijah pun ada namanya Qusay. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ini dia. Nabi pun ada noyang namanya Qusay dari datuk yang satu, Qusay. Itu dia. Alladzi jama'al qabaila Quraisyiyah, yang mana nama Qusay ini telah menghimpunkan semua kabilah Quraisy. Quraisy adalah suku bangsa Arab
pada saat tersebut yang paling mulia. Senang cakap, first grade. Ya, paling besar. Dan Nabi SAW dari keturunan itu. Dari keturunan itu. Dan seluruh datuk nenek moyang Nabi disebutkan di dalam sejarah-sejarah, mereka bukanlah orang-orang yang penyembah berhala seperti zaman sekarang yang ada mengatakan datuk nenek moyang Nabi dulu agama Islam belum datang jadi mereka kafir. Ada lagi mengklaim ibu Nabi pun sebab Nabi itu masih kecil jadi ibu Nabi meninggal, Nabi masih kecil jadi belum kenal agama Islam, maka dan juga bapa Nabi sebab bila Nabi dalam perut ibunya bapaknya dah meninggal jadi ibu bapa Nabi bukan Islam. Dan ada lagi orang yang ilmunya 3 suku tak sampai habis, baca kitab cuma 1-2 kitab, mungkin tah macam mana dia baca pun tak tahu, berani mengatakan ibu bapa Nabi masuk neraka. Ini seorang Nabi mulia, agung. Kita baru baca hadis dia tadi ni. Rambut dia begini, badan dia begini, begini. Boleh dia bilang mak bapak Nabi masuk neraka? Isteri Nabi ni mulia, sangat-sangat agung. Dia boleh bilang. Sebab tu tadi saya bilang, ada orang yang zaman sekarang ilmunya 3 suku. Skru dia karat longgar. Nak ketatkan patah. Nak cabut nanti dia mati. Gitulah orang tu. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Bayangkan kalaulah ada orang jumpa kita. Cakap, awak sini. Awak Islam kan? Mak bapak awak masuk neraka tau. Agak-agak kita buat apa kan orang tu? Tumbuk. Dah bangku tumbuk. Kalau saya memang aku doa selamatkan orang tu. Tak payah tunggu hari raya haji lah korban kambing. Mari kita korbankan dia sekarang. Subhanallah. Wa ummuha Fatimah bintu Zaidah bin Al-Asim bin Al-Asam min Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. فأكرم بهذا النسب الطاهر الذي هو نسب أشرف الحبائب وقد حفظها الله تعالى من أرجاس الجاهلية فأحاط عرض هذه السيدة الزكية وصنانه من كل أذية وبلية برعايته وعنايته الباهرة ولذلك كانت تلقب بالسيدة الطاهرة رضي الله عنها. Ibunya pula adalah Fatimah binti Zaidah. Ibu siapa? Ibu Sayyidatina Khadijah. Nama ibu dia Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay ibnu Ghalib. Bani ni puak, suku, bangsa Arab. Nama dia Lu'ay bin Ghalib. Maka mulianya disebabkan oleh keturunannya yang suci. Tengok di sini. Tadi saya jelaskan kan? Ya. Yang mana ia adalah keturunan kekasihnya yang mulia. Dan sesungguhnya Allah telah memelihara daripada segala kekotoran jahiliyah. Maksud segala kekotoran jahiliyah, maka mereka bukan orang penyembah berhala yang diklaim sebahagian daripada pendapat-pendapat zaman sekarang. Mereka bukan orang-orang yang menyembah berhala. Dan kalaulah keturunan Nabi itu mulia, isteri Nabi mulia, apatah lagi Nabi pasti mulia. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti
wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah sedang dan berterusan berkehendak untuk menghilangkan semua kekotoran kejahatan ke atas ahlul bait keluarga Rasulullah. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah membersihkan dan mensucikan mereka dengan sebersih-bersih dan sesuci-sucinya. Kenapa keluarga Rasulullah boleh dapat demikian? Sebab Rasulullah. Ambil kita ni keluarga siapa Ustaz? Kita pun tak tahu. Banyak-banyak mungkin kita tahu nama bapa, nama atuk, nama noyang. Dah. Habis noyang punya bapa tak tahu Ustaz. Ya, noyang punya bapa tak tahu. Noyang punya bapa tak tahu. Tu dia. Habis kita ni macam mana? Apa ni kita? Kita ni apa para jemaah sekalian? Saya tanya dengan awak. Sayang Sayyidatina Khadijah? Sayang tak Sayyidatina Khadijah? Sayang tak Nabi Muhammad? Tengok tadi dia bilang apa? Ummul Mukminin. Ibu kepada orang-orang yang beriman. Saya nak tanya dengan awak semua orang yang beriman. Maka Sayyidatina Khadijah adalah ibu kita. Selesai. Kita tengok orang Melayu, kalau dia sayang seseorang, walaupun tu bukan mak, bukan bapak dia, ataupun bukan orang Melayu, dia sayang seseorang, dia panggil orang tu apa? Dia panggil orang tu apa? Mak. Ya. Saya ada orang yang saya sayang. Ya. Orang yang saya sayang, dia bukan mak saya, tapi saya panggil dia ibu. Suami dia saya panggil dia ayah. Saya kalau salam suami dia, saya cium tangan dia. Suami dia sampai kekok kadang-kadang. Ya. Saya cakap apa? Minta maaf ibu ayah. Saya dah tak ada mak bapak. Saya tumpang kasih sayang. Itu berarti apa? Kita hormat orang tersebut. Ya. Kat kampung-kampung, kat surau-surau, belajar mengaji tak? Guru yang ngajar-ngaji itu kita panggil apa? Kalau dia orang perempuan, kita panggil apa? Mak guru, tak? Asal panggil mak awak? Kan? Tapi dia didik kita. Itu mak. Guru tu mak. Kalau dia lelaki-lelaki, kita panggil apa? Pak guru, tak? Sebab itu ulama-ulama tafsir bila mentafsirkan ayat tentang orang tua, dijelaskan setiap manusia tu ada 3 orang tua. 1, mak bapak sendiri. 2, mak bapak yang jadi family dia, mertua. 3, orang yang mendidik dia, guru dia. Itu mak bapak. Tengok zaman kampung-kampung dulu. Kita nak bayar zakat fitrah. Bawa beras kan? Pergi jumpa siapa? Pergi jumpa guru ngaji. Kita kasih dengan guru ngaji. Betul tak betul? Guru ngaji ambil, nanti dia bagi-bagi. Betul tak betul? Kita masak-masak. Selalu kita kasih apa? Hantar rumah guru, pak guru. Betul tak betul? Buat doa selamat, kita panggil guru kita datang. Betul tak betul? Dia datang. Macam mana bila dia datang? Orang kampung-kampung dulu bentang tikar, siapkan tempat duduk. Betul tak betul? Orang dulu hormat guru. Hormat guru. Saya belajar kat pondok dulu, para jemaah sekalian. Ya, belajar kat pondok. Ibarat masjid dekat pondok tu Masjid Wak Tanjung. Rumah kiai itu Pasar Gilang Serai. Jadi bila kiai keluar dengan kereta, kadang-kadang kiai naik motor, ya,
Kan Masjid Wak Tanjung tu dekat daerah Paya Lebar kan. Dari main road tu nak pergi Wak Tanjung, Masjid Wak Tanjung kan kena belok kanan kan. Betul tak betul? Itu kereta kiai belok je, kita ni anak pondok ni nampak guru datang, kereta guru datang tu terus masuk masjid, pusing menghadap kiblat, tunduk. Macam ayam kena sembelih tu. Tak bergerak, tak apa. Satu suara pun tak ada. Satu suara pun tak ada. Ya. Kiai datang. Takut dulu kita dengan guru tu. Ya Allah. Kereta kiai masuk. Terus berhenti dekat tempat parking. Yang keluar siapa? Bukan kiai. Siapa? Kiai punya driver yang keluar. Kereta kiai kita takut. Apatah lagi kiai. Apatah lagi kiai. Kiai kalau marah tu, kamu begini, diam. Tak salah pun dia, saya salah, diam aja. Ni orang dulu punya cara. Kiai kalau nak datang mengaji tu, apa? Kalau dekat sana dia panggil nak mengajar tu, baca kitab macam ni dia panggil mengaji. Tu tempat duduk kiai tu disiapkan. Bantal dia, meja dia, air dia, lampu dia, semua kita siapkan. Tunggu kiai datang. Kiai datang, dia duduk je, dia pegang mic. Fatihah. Nanti kiai tanya, sambung dari mana? Halaman begini kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kiai dah baca kitab tu, kita dengarkan, tulis. Tak berani tu nak angkat kepala tengok kiai, tak berani. Dah habis mengaji, kiai bila angkat tangan baca doa kita, amin, amin, amin. Sebab apa? Doanya mak bapak, doanya guru kepada anak, itu Allah tak pernah tolak. Allah tak pernah tolak. Doanya Rasulullah kepada umatnya, Allah tak pernah tolak. Tapi kenapa ada anak yang degil, tak dengar kata. Ada anak murid yang 3 suku. Ada umat Nabi yang apa asal? Kenapa boleh jadi demikian? Sebab itulah anak yang tak taat pada orang tua. Kenapa anak murid dia macam ni? Itulah anak murid yang mempersenda guraukan guru. Tak hormat guru. Kenapa umat Nabi boleh macam ni? Itulah umat Nabi yang langgar ajaran Nabi. Sikit-sikit tanya, mana dalil dia? Quran dia mana? Hadis dia mana? Ini kau nampak? La haula wa la quwata illa billah. 10:38. Kita mula 9 suku. Nampak-nampak tak cukup juga time kita. Tak apalah para jemaah sekalian. Sikit-sikit. Lama-lama jadi. Dan Alhamdulillah, tiap-tiap minggu kita dapat jumpa. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi hari Rabu minggu depan, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kenal lagi dengan Rasulullah. Dapat kenal lagi dengan Sayyidatina Khadijah, insya-Allah. Baik, sebelum kita akhiri para jemaah sekalian, ada seorang jemaah di sini jelaskan bahawasanya dia berminat, dia ada niat nak wakafkan kitab ni. Ya, nak wakafkan kitab ni untuk kelas ni, untuk pengajian kita. Jadi boleh tak Ustaz war-warkan kepada sesiapa yang ingin untuk saya place order. Ya. Siapa tadi orang dia? Mana tadi? Mana tadi orang dia? Tu dia. Awak nampak dia angkat tangan tu. Angkat tangan sekali lagi. Tu dia. Jadi awak nak kitab ni, jumpa dia. Dia nak wakafkan kitab. Berarti apa? Dia nak belanja awak kitab ni. Kasih dia pahala. Dan awak macam mana nak dapat pahala kitab ni? Ya Allah, aku beli kitab ini dengan niat orang ini, mudah-mudahan aku dengan dia masuk syurga, jumpa Sayyidatina Khadijah. Niat begini. Lagi satu para jemaah sekalian, di sini ada permintaan untuk kita baca Fatihah. Ya, orang sakit
minta tolong kita baca Fatihah, cucu kawannya yang sakit, Diana Afiah binti Muhammad Faisal. Hari ini dia akan buat kemoterapi. Baik, kita sama-sama doakan para jemaah sekalian, sesiapa yang mempunyai hajat seperti tadi yang dijelaskan, siapa yang sakit, siapa yang ulang tahun, siapa yang mempunyai hajat, segala macam hajat, berkat kitab Al-Bushra Sayyidatina Khadijah, berkat kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, berkat bulan Rajab Isra dan Mi'raj, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan akan datang, berkat rumah Allah Masjid Asy-Syafa'ah, berkat orang tua kita, ayah dan ibu kita, berkat guru-guru kita, berkat semua umat Islam dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, wa si'atan fil rizq, taubatan qabla al-maut, syahadatan dal maut, maghfiratan ba'da al-maut. وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.